Dear student, so last lecture discussing about the ecological succession, types of succession, primary succession, secondary succession, autogenic succession and allogenic succession. So today we'll learn about adrosier. So adrosier means hadriarchs or adrosiers means water inside of the water bodies to study or different stages from a pioneer stage, submerged stage, floating stage, ready swam stage, other name from the amphibious stage, marsh meadow stage, सीज मिडो स्टेज, वुडलँड स्टेज अँड क्लायमॅक्स स्टेज. तर आपण या ठिकाणी पाहतो आहे की हायड्रोझेर्समध्ये काय असणार आहे, तर ॲक्वेडिकपासून तर टेरेस्ट्रियलपर्यंत जे काही प्लांट बॉडीमध्ये जे बदल झालेले आहेत त्याचं या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहोत. यामध्ये अगदी युनिसेल्युलरपासून तर अगदी ट्रीपर्यंत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट द फॉर्मेशन फ्रॉम प्रिमेटिव्ह plants, for example Chlamydomonas, Volvax, Pandorinas, some cyanobacteria, some chlorophycean members of the algal species, and another to formation from the floating stage. म्हणजे काही जर असेल ते पाण्याच्या तळाशी वाढणारे, काही पाण्याचा थोडंसं वरच्या भाग त्या ठिकाणी 10 फुटापर्यंत, 8 फुटापर्यंत, नंतर 5 फुटापर्यंत, 2 फुटापर्यंत, 1 फुटापर्यंत, नंतर मग अगदी जमिनीवर आणि जमिनीच्या नंतर मग टेरेस्ट्रियल फॉर्म्समध्ये त्या ठिकाणी जे काय स्टडी केला जातो त्याला आपण म्हणणार आहोत हायड्रोझेअर्स. हायड्रोझेअर वेन सक्सेशन स्टार्ट इन अ फ्रेश वॉटर इट इज कॉल्ड hadriarch or hadrozeer. Hadriarch succession start in a newly built pond, lake, etc. In time, the area upon fresh water will naturally dry out, ultimately become woodland. First of all, the pond is filled with the water. The first organisms to inhabit the pond are the plankton, which forms the pioneer community. The plants or plankton enrich the pond with organic matter by their inner death to formation from the minerals. The submerged plant and floating plants appear. The herb shrub to exits to form from the tree, which forms the forest community. So this is called as the aquatic succession are complete. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय की पाण्यामध्ये आढळणारे वनस्पती, पाण्यामध्ये आढळणारे काही झू प्लँक्टॉन, काय त्या ठिकाणी असणारे फिश म्हणा, लार्व्ही म्हणा, यांच्यामध्ये प्लॅन्ट ज्यावेळेस त्या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल डेव्हलप झाले तर सुरुवातीला ते युनिसेल्युलर होते. काही मात्र हे सबमर्ज किंवा मडी प्लेस त्या ठिकाणी डेव्हलप होत होते. बट डे बाय डे टू डिकम्पोज फ्रॉम द मिनरलायझेशन अँड वॉटर आर स्लड्स टू फॉर्मेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी पाण्यात डेव्हलप होणारे ॲक्वेटिक फॉर्मेशनमध्ये हळूहळू त्या ठिकाणी अगदी व्हेरी लो अमाऊंट ऑफ द sunlight are penetrate and too easily are survivable. So that time from the low amount of the photosynthetic process or chlorophyll contents. So these are present from a glycolipid contents are present in this body. So the oily contents are present or sometimes are very gelatinous in substances are present. म्हणजे त्यांचा जो पार्ट असतो थोडासा तो गुळगुळीत असतो, ऑइलीसारखा असणारे, जेणेकरून त्या ठिकाणी वॉटर प्रेझेंट असणारे पण बाहेर न पडता त्याच्यामध्ये ते प्रेझेंट असणारे. कारण की त्यामध्ये वॉटर पाण्यात राहूनच पाणी त्यामध्ये प्रेझेंट असेल तर मग ते सर्वाईव्ह करू शकत नाही. मग त्यांची जी पेशी असणार आहेत त्यामध्ये थोडासा बदल आपल्याला पाहायला मिळतो. आता या ठिकाणी डिफरंट स्टेजेस तुम्हाला सांगितले की अगदी ॲक्वेटिक फॉर्ममधनं फायटोप्लॅन्टॉन, परत मायक्रो अल्गी, मॅक्रो अल्गल पार्ट्स टू फॉर्म फ्रॉम द हर्ब, श्रब, ट्री, एक्सेट्रा. म्हणजे हळूहळू त्या ठिकाणी इव्हॉल्व झालेले कॅरेक्टर्स. आणि एक छोटासा एक पार्ट आपण पाहतो की त्याच्यामध्ये आपल्याला बराचसा बदल हा पाहायला मिळतो. पायनियर स्टेज मीन्स फायटोप्लॅन्टॉन स्टेज. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ hadriarch succession. It
It beings in a newly formed pond or a lake. The sample form of the life like a bacteria, algae, and many other aquatic plants in phytoplankton and animals zooplankton floating in water are the pioneer colonies. With microscopic phytoplankton, zooplankton like in a parameciums, amoeba, euglena, etc. to appear in the water was a pioneer. The float on the surface of water. There is no life at the bottom of pond. This plankton reproduce and increase in number. Their dead bodies reach in organic matter in sink to the bottom. The bottom is lined with a soft mud and contains silt, mud, decomposed bodies of pioneers. This become suitable for the submerged plant. This becomes suitable for the submerged plant. म्हणजे काय, सबमर्ज प्लॅनला सुटेबल हे कशामुळे होतं, कारण की त्यामध्ये आपण पाहतोय की जे फ्लोटिंग सबस्टन्स असणार आहे मायक्रोस्कोपिक अल्गी, मायक्रोस्कोपिक झूप्लॅन्क्टॉन, फायटोप्लॅन्क्टॉन हे ज्यावेळेस त्या ठिकाणी पाण्याच्या सरफेसवर ते तरंगतात त्यावेळेस ते कालांतराने त्यांचं डेड होतं. ते डेड झाल्यानंतर ते बॉटमच्या तळाशी जाऊन बसतात. ज्यावेळेस ते बॉटमला त्या ठिकाणी जाऊन बसतात त्यांची कंडिशन अशी होऊन जाते की ते सिल्टमध्ये फॉर्म होतात, मडमध्ये फॉर्म होतात, डिकम्पोज करतात आणि एक त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर त्या ठिकाणी तयार होऊन जातं. आणि ऑर्गॅनिक मॅटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द सबमर्ज प्लांट. म्हणजे ज्या वेळेस त्या पाण्याच्या तळाशी उगवण्यासाठी जे कंटेन लागतं, जे सबस्टन्स लागतात, तो केव्हा तयार होणार आहे की ज्यावेळेस पाण्यावर तरंगणारे काय मायक्रोस्कोपिक अल्गी, मायक्रोस्कोपिक झूप्लॅन्क्टन असेल ते डेड होतात, कालांतराने ते डेड होतात. ज्यावेळेस ते डेड होतात त्याचे कन्व्हर्शन जर असेल ते डिकम्पोजमध्ये होतात. डिकम्पोजमध्ये झाल्यानंतर ते तळाशी जाऊन बसतात आणि त्याचा जो लेअर त्या ठिकाणी तयार होणार आहे तो सबमर्ज स्टेज असणार आहे. सो बिकम फॉर द सुटेबल ऑफ डिफरंट काइंड ऑफ द प्लांट्स ऑफ द सबमर्ज स्टेज. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय सो दिस स्टेज फ्रॉम द पायनियर ऑर फायटोप्लॅन्क्टन स्टेज. त्याला आपण म्हणणार आहे पायनियर अँड फायटोप्लॅन्क्टन. म्हणजे सरफेसपासून तर बॉटमपर्यंत जो पार्ट असणार आहे त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणारे जेवढे प्लांट असणार आहे त्याला आपण फायटोप्लॅन्क्टन म्हणणार आहोत. ओके. मात्र या ठिकाणी काय होतं आहे की ज्यावेळेस ते प्लांट्स डेड होतात, सो नंबर ऑफ फ्लोटिंग सरफेसेस, लॉट ऑफ द काइंड ऑफ द प्लांट स्पीसीज आर प्रेझेंट अँड दिस स्पीसीज आर टू डेड. मायक्रोस्कोपिक असेल, काही ठिकाणी त्या ठिकाणी सबमर्ज किंवा फ्लोटिंग सरफेसमधले लीफ असेल, फ्लावर असेल, काही ट्विग असणार आहे ते ज्यावेळेस ते बॉटमला जाऊन बसतात त्याचं मड कंडिशन होतात, सिल्ट होतात, डिकम्पोज होतात, ऑर्गॅनिक मॅटर त्या ठिकाणी तयार होतं. आणि ते जे ऑर्गॅनिक मॅटर जर असेल तर पुढचे जे स्टेजेसचे ते त्या ठिकाणी प्लांट स्पीसीज असेल त्यांच्यासाठी मात्र ते सुटेबल पार्ट फॉर्म होऊन जातो. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, पायनियर स्टेज. ओके. देन सेकंड इज अ सबमर्ज स्टेज. Pioneer stage is followed by the submerged plant stage when a loose layer of mud is formed on the bottom of the pond. Some rooted submerged hydrophytes begin to appear on the new substratum. The submerged aquatic vegetations develop in the regions of ponds or lakes where water depth is about 10 feet or more. साधारणतः 10 फूट आणि त्यापेक्षा जास्त डीप जो वाटर असणार आहे त्या रिजनला आपण सबमर्ज स्टेज म्हणणार आहोत. सो सम काइंड ऑफ द प्लांट स्पीसीज आर प्रेझेंट. फ्रॉम एक्झाम्पल कारा, नायटेला, prominent flowering plants like in Hydrilla, Vallisneria, Potamogeton, Utricoleria, Ceratophyllum, Ranunculus, etc. So all the plants are growing from deep on the 10 feet. म्हणजे साधारणतः त्या ठिकाणी 10 फुटाच्या खाली त्या ठिकाणी ते डेव्हलप होतात. These submerged plants grow, multiply and forms dense vegetations. आणि त्या ठिकाणी त्यांचं जर पाहिलं तर डेन्स व्हेजिटेशन म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ते डेव्हलप होत असतात. इफेक्ट अपॉन द हॅबिटॅट आणि त्याचा इफेक्ट जर असेल तर तो मात्र त्या हॅबिटॅटमध्ये होत असतो. वेन दिस डिकम्पोज बाय मायक्रोब्स टू फॉर्म द ह्युमस. मायक्रोब्स टू फॉर्म द ह्युमस. ज्यावेळेस ते मायक्रोब्स त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात मड फॉर्मेशन होऊन जातं आणि त्या ठिकाणी एक ह्युमस कंडिशन तयार होणार आहे. सो इझिली सर्वाईव्ह फ्रॉम अ कारा, नायटेला एटसेट्रा. म्हणजे अगदी आपण चिखलात पाय ठेवल्यानंतर पूर्ण चिखल पण नसेल मात्र सगळा डिकम्पोज असा पार्ट त्या ठिकाणी दिसतो आणि त्याच्यामध्ये ते उगवत असतात. These dead parts decompose by microbes from the humus
इरोडेड सॉईल पार्टिकल्स अँड अदर ट्रान्सपोर्टेड मटेरियल. इरोडेड सॉईल पार्टिकल, इरोडेड म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी आपण अगदी एखादा दगड जरी त्याच्यात जर फेकला तर सगळी मातीचं कण म्हणा त्या ठिकाणी सॉईल अगदी त्या ठिकाणी सहज त्या ठिकाणी फ्री होतात, म्हणजे टाईटली बाउंडिंग नसणार त्या ठिकाणी, तर ते मात्र अगदी लूज त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. सगळं डिकम्पोज झालेला पार्ट असणार आहे, सॉईल पण राहत नाही, मात्र सॉईलसारखा त्या ठिकाणी पार्ट हा होऊन गेलेला असतो. ओके. त्यानंतर कॉन्सिक्वेंटली आर habitat become less united for the submerged vegetation. These either the migrate in a deep water or replaced by the floating plants. रिप्लेस बाय द फ्लोटिंग प्लांट्स, त्या ठिकाणी जर पार्ट असणार आहे तो मात्र या ठिकाणी रिप्लेस बाय द फ्लोटिंग प्लांट. आणि मग त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की फ्लोट होणारे म्हणजे वॉटर सरफेसला बरेचसे त्या ठिकाणी फ्लोट होणारा पार्ट आपण पाहतो. उदाहरणार्थ अगदी आपण एखाद्या तलावामध्ये कमळाचे फुलं त्या ठिकाणी उगवताना पाहतो, त्यांचे पानं आपल्याला वरती असणार आहे, बट नंबर ऑफ द ट्वेग म्हणजे त्याचे जे फांदी असणार आहे किंवा त्याचे जे पिटल्स असणार आहे, सो दे आर डीप ऑन द सॉईल पार्ट्स. तो त्याचा जो पिटल असेल तो मात्र खूप खाली स्टॉक जर असणार आहे पेडिसेल, तर तो मात्र खूप त्या ठिकाणी पाण्याच्या आत रुतलेला असणार आहे. आणि रायझोम सारं प्रेझेंट इन इनर साईड ऑफ द पार्ट्स, म्हणजे अगदी खाली 10 फुटापर्यंत 15 फुटापर्यंत खालच्या तळाशी त्याचा रायझोम त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेला आपण पाहू शकतो. सो नेक्स्ट इज अ फ्लोटिंग स्टेज. आता त्या ठिकाणी फ्लोटिंग स्टेजच्या बाबतीत म्हटलं म्हणजे त्या ठिकाणी ते कमळाचे फुलं तुम्ही पाहिले असणार आहे, त्या रिजनला आपण म्हणणार आहे फ्लोटिंग स्टेज. ओके. डेप्थ ऑफ द वॉटर इज अबाउट 5 to 8 feet, साधारणतः 5 ते 8 फुटापर्यंत असणार आहे. सबमर्ज प्लांट गिव्स अ वे फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू व्हेजिटेशन्स ऑफ फ्लोटिंग स्पीसीज. न्यू व्हेजिटेशन्स ऑफ द फ्लोटिंग स्पीसीज. द बिगिनिंग द सबमर्ज and floating plants grow intermingled, but in the course of the time of submerged plant are replaced completely rooted floating plant. मी तुम्हाला मागे सांगितलं की ज्यावेळेस आपण कमळ देखील त्या ठिकाणी आपण म्हणतो की फ्लोटिंग पार्ट्समध्ये त्या ठिकाणी येणार आहे. अगदी आपण त्याचे जो रायझोम्स असणार आहे तो मात्र त्या पाण्याच्या आत असणार आहे, आणि राहिलेला जो पार्ट असेल तर तो मात्र त्याचे लिपसारखा पार्ट आणि फ्लावरसारखा पार्ट जर असेल तर तो मात्र वॉटर सरफेसवर त्या ठिकाणी आलेला असतो. ओके. रूटेड फ्लोईंग प्लांट लाईक इन अ निम्फिया, निलंबिया, लॅमेंथेमम एट्सेट्रा आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लाईक इन अ पिस्टिया, ऑझोला, लॅमना, ऑल्फिया, इकोर्निया फ्रॉम अ फ्यू व्हेजिटेशन. तर काही व्हेजिटेशन्स आपण त्या ठिकाणी पाहत असतो, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण लॅमिनेरा असेल किंवा निलंबिया असणार आहे किंवा ऑल्फिया जर असेल तर ते मात्र आपल्याला अगदी वरच्या सरफेस त्या ठिकाणी उगवले असतात, पण त्याचे जो बेस जर असेल त्याचा जो बाकीचा पार्ट जर असेल तर तो मात्र अगदी 5 ते 8 फुटापर्यंत त्या ठिकाणी डीप वॉटर बॉडीमध्ये पेनिट्रेट झालेला असणार आहे. ओके. द प्लांट ऑफ द डेड प्लांट्स आर प्लांट पार्ट्स अँड सॉईल पार्टिकल्स आर डिपॉझिटेड ॲट द बॉटम ऑफ द फ्युअर. म्हणजे बरेच दिवसापर्यंत ते पाण्यामध्ये आत राहू शकतात, डिकम्पोज होतात, ऑर्गॅनिक मॅटर फॉर्म करतात, अँड दिस डिकम्पोजेबल पार्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द ग्रोईंग ऑर ग्रोथ सपोर्टिंग मटेरियल्स आर प्रेझेंट. एक तर ते ग्रो करतात आणि ग्रोईंग सपोर्ट मटेरियल जर असेल तर त्या ठिकाणी ते प्रेझेंट असणार आहे. इट बिकम्स टू शॅलो अँड द सर्वायवल ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स मायग्रेट टू डीप वॉटर, they disappear. The shallow water become suitable for the swamp plant. फ्लोटिंग प्लांटपासून तर आपल्याला परत अजून त्या ठिकाणी जर गेलो तर स्वॅम्प प्लांट स्टेज त्या ठिकाणी येत असणार आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ हे फ्लोटिंग म्हणजे त्याच्या फ्लोटच्या वरती असणार, त्याच्यावरती कुठलाही प्लॅन गेलेला असणार आहे. मात्र या ठिकाणी स्वॅम्प स्टेज जर असेल तर थोडासा पार्ट हा मात्र वरच्या साईडला, म्हणजे काही पार्ट जर असेल तर पाण्यामध्ये त्याचे पार्ट दिसतात, काही लिव्ह जर असेल ते पाण्यात असतात, काही पाण्याच्या सरफेसला असतात, काही मात्र एअर म्हणजे हवेमध्ये त्या ठिकाणी काही पार्ट्स आपल्याला हवेमध्ये त्या ठिकाणी दिसत असतात. त्या याला आपण म्हणणार स्वॅम्प स्टेज. ओके. पुढच्या क्लिपमध्ये आपण कंटिन्यू करू.